Hallelujah. Good. Man, I just want to tell you like from what the man of God spoke to you. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. I don't need any introduction here. മുഖവരയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. Praise the Lord. I'm a servant of God, that's it. ഞാൻ ദേവദാസനാണ്, അത് മതി. സ്തോത്രം. Praise the Lord. I am part of the body of Christ. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. It's more than enough. അത് മതി. Hallelujah. He belongs, all praise belongs to him. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന്. We are here because he is worthy. അവനായിരിക്കുന്നോണ്ട് നമ്മളായിരിക്കുന്നു. I praise God because I love him. ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. I love him because he first loved me. അവൻ എന്നെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. Have you thought about it? അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? He loved you first. അവൻ ആദ്യം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതാ. It's not that somebody spoke to you and you found him and wow, I found Jesus, നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടൊന്നും സ്നേഹിച്ചതല്ല. He found me. അവൻ എന്നെ കണ്ടെത്തിയതാ. Are you thankful for that? നന്ദിയുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once, slow down. I once, again, I once was lost, but now I'm found. wow. Hallelujah. Are you found in Jesus? Amen. Is Jesus found in you? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Can other people see it? Amen. Can other people find Jesus in you? Amen. Hallelujah. We worship. Then you are worshiping God in spirit and truth. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ I cannot drink water for you, right? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. I cannot eat for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. Right? I cannot breathe for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്വസിപ്പാനും കഴിയുന്നതല്ല. Praise the Lord. Praise the Lord. Worship is like this. ആരാധന ഇങ്ങനെയാണ്. I cannot worship for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ആരാധിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. Amen. I cannot breathe for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്വസിപ്പാൻ കഴിയില്ല. I need the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് ആവശ്യം. I need the flesh of Jesus. യേശുവിന്റേത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. I need the breath of life. ജീവന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ആവശ്യം. I need the bread of life. ജീവന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. Praise the Lord. അപ്പം Everybody just close your eyes എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാൽ and sing this song. ഈ പാട്ട് പാടിക്കാം. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. What? A wretch like me. എന്നെ പോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ടവനെ. Wow, once again say that. എന്നെ പോലെ ഒരു വൃത്തികെട്ടവനെ. Once again. എന്നെ പോലെ ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ടവനെ. A wretch like me. എന്നെ പോലെ വൃത്തികെട്ടവനെ. Can you raise your hands and say that? Hallelujah. Thank you, Lord. Sorry, Lord, if I judged anybody. ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിധിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. I am the worst among anybody. നിങ്ങൾ ആരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത കുറഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ. I am the smallest guy here. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ ഞാനാണ്. Everybody sitting here is greater than me. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വലിയ ആൾക്കാരാണ്, I നല്ലവരാണ്. know the greatest one എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനെ എനിക്കറിയാം. is my Father. എന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പനാണ്. I sometimes when we go to places, ചില സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ sometimes introductions become a big problem. ഈ മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ വിഷയമായി മാറും. When people introduce people like us, it will become a spiritual problem. വലിയൊരു ആത്മീക പ്രശ്നമായി അങ്ങ് മാറും ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. Pastor says, look, oh, he's from India. പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇതാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. He's world famous. വലിയ ആളാണ്. He's got a great voice. വലിയ ആളാണ്. He's got great songs. വലിയ പാട്ടുകാരനാണ്. And this greatness will create
hardness of heart in people. ഈ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി വെക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കാഠിന്യം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Especially, Mallus love to hate. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord sometimes. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. When we are introduced too much, ഒരുപാട് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ we forget to praise the Lord. കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമ്മളങ്ങ് മറക്കും. Everybody say here, എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ പ്രിയരേ, whatever I am today, ഞാൻ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് is all because of the amazing grace. It's all because of amazing grace. Amen. Just wave your hands. കരങ്ങൾ വീശിയാട്ടെ. കർത്താവേ കൃപയാ, കൃപ കൃപ കൃപ. ഒരു മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഉയരരുത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. We give him all the praise. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് He കൊടുത്താട്ടെ. deserves all the praise. എല്ലാ പുകഴ്ചയും മഹത്വം അവന്റേതാ. We give you glory. ഹല്ലേലൂയ. അവന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. By the way, like I am VJ Travan. ഹല്ലേലൂയ. I am VJ Travan. എൻ്റെ പേര് വിജയ് ട്രാവൻ എന്നാണ്. You just tell me, എന്നോട് പറ, you're nothing without Christ. You are nothing without Christ. എന്നോട് പറ, ക്രിസ്തുവില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല സഹോദരാ എന്ന് പറ. You are nothing without Christ. Amen. Amen. I am a zero without my hero. എൻ്റെ ഹീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സീറോയാണ്. Amen. Amen. Without him I am nothing. അവനെ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. If anything is good in me, എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ it has been given to me. അതെനിക്ക് തന്നതാ. And it is given to you for you. നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാ. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Everybody praise him. എല്ലാവരും സ്തുതിച്ചാട്ടെ. And sing once again. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പാടിക്കാട്ടെ. Amazing grace, how sweet the sound. how sweet. Everybody say sweet. Sweet The sound. the sound. In songwriting, സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ, പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ, the resonance of the word is very important. പാട്ടിന്റെ ആ ധ്വനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, ശബ്ദത്തിന്റെ ധ്വനി വളരെ Yesterday പ്രധാനപ്പെട്ട. I was telling the youngsters, ഇന്നലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, every word is a thought. എല്ലാ വാക്കും ഒരു ചിന്തയാണ്. A thought comes from a living being. ആ ഒരു ചിന്ത ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നതാ. So every word has a life. എല്ലാ വാക്കിനും ജീവനുണ്ട്. So the word manifested in the flesh. അപ്പോൾ വചനം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise So the our Lord. thinking matters. നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, Our word matters. നമ്മുടെ വാക്ക് വിഷയങ്ങൾ. I just tell you something. You can sit down. ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നാട്ടെ. Amazing grace. അത്ഭുതകരമായ കൃപ. In that song, if you check out, ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, amazing grace. Yeah, that two words. Those two words you check out. ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. I can use a different word for amazing. Amazing എന്നുള്ള, അത്ഭുതം എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരമായി മറ്റൊന്ന് I'm going to use different words instead of amazing. ആ അമേസിംഗിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റു പല വാക്കുകൾ ഇടുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. Okay, great grace, marvelous grace, huge grace, awesome grace, wonderful grace, marvelous grace, astonishing grace, amazing grace. Hallelujah. Which was a king word. Amazing was a king word for that king's song. Amazing എന്ന വാക്ക് എത്ര രാജകീയമാണ്. Every other meant the same thing. എല്ലാം അർത്ഥം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. But this was communicating more. എന്നാൽ ഈ വാക്ക് ഏറ്റവും അധികം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വർണ്ണിക്കുന്നു. I'm sure that writer had an amazing heart. ഇത് എഴുതിയ ജോൺ ന്യൂട്ടൺ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And that heart was humble. ആ ഹൃദയം കീഴ്പ്പെട്ടു, താഴ്മയിലായിരുന്നു. So when he humbled, he had an amazing humility. അവൻ തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അവൻ അത്ഭുതകരമായ ഒരു താഴ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. And the amazing grace was fitting in him. അത്ഭുതകരമായ കൃപ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചേർന്നു വന്നു. Praise the Lord. How many of you want the amazing grace? Hallelujah. കൃപ എത്ര പേർക്ക് വേണം? We need to be humble. നമ്മൾ താഴ്മയിലായിരിക്കണം. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Once again, let's sing. Amazing grace,
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Your worship is very important ആരാധന വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. because you are very important for Christ. ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. Your praise is very important. നിങ്ങളുടെ സ്തുതി വളരെ Your പ്രധാനപ്പെട്ട. thanksgiving is very നിങ്ങളുടെ important നന്ദി പ്രകടനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. because it's very personal. ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമാണ്. And when the people who worship God come together, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ, and God comes to dwell on the praises of His people, തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്തുതികളിന്മേൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. and especially with amazingly humble people, വളരെ അധികം താഴ്മയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, then you are going to receive amazing grace every time. ആ കൃപ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. And without the multiplication of that grace, I can say I am nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to go out of the box? Are you ready? I'm going to prophesy by faith. വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കാൻ പോവാ. Something out of the box. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ. You're going to get out of this box. നിങ്ങൾ ഈ പെട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ. ഹല്ലേലൂയ. Can you believe? വിശ്വസിക്കാമോ? You know, Malayalis, like sometimes, I mean, Bless the Malayalis. Bless the Malayalis. Amen. At the same time, sometimes we think like Entambo. I mean, ഇത്രയൊക്കെ എത്തിയല്ലോ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is great. I mean, but at the same time, if we move out of this box to a bigger box, I mean, will my box, have any problem? I mean, നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങാൻ നമുക്കൊരു താല്പര്യമാണ്. praise the Lord. വിശ്വാസത്താൽ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. ഹല്ലേലൂയ. So your soul, everyone's soul need to come out of the box. എല്ലാവരും ഈ പെട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം. All things are possible if you believe. വിശ്വസിച്ചാൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ്. If you don't believe, വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ it will get, God is still faithful. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. Amen. God is still faithful. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. So tell somebody, ആരോടെങ്കിലും പറ, we are going to get out of this box. നമ്മൾ ഈ പെട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാ. And to this carpet you say, I am saying goodbye. സമയമായി. സ്തോത്രം. Tell these walls I am saying goodbye. ഈ മതിലോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ, മതി. Tell this roof I am saying goodbye. ഈ മതിലോടൊക്കെ പറഞ്ഞേ, tell this door I am saying goodbye. കസര കൊണ്ടുപോകും, എന്നാലും മതിലോട് പറയാ, yes, goodbye. Goodbye. I am saying goodbye. Chair, I'll see you. Chair we have to take. You will get better new great chairs. Hallelujah. And you will give this chair to a church which needs chairs. Because God is going to give you a chair company. Hallelujah. God will not only give the chairs but also the souls. Amen. കസാര മാത്രമല്ല ആത്മാക്കളെ തരുമേ. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So believe in God. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. And trust in God. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക. And like a child believe and say, കുഞ്ഞു പറയുന്ന പോലെ, we are going to get out of this place. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി. സ്വതം ഏതാണ്ടൊക്കെ കോരി ഇടുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. Hallelujah. Glory. Are you believing? വിശ്വസിക്കണം. I'm not getting a resonance in the atmosphere. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ശോ, വല്ലോ ഒക്കെ പറ, എന്റെ ഇമേജ് പോവും. Praise the Lord. Don't worry. Because God is the builder of the church. When He opens a door, nobody can close it. Praise the Lord. Praise the Lord. But you need to open the door of your soul. If you are closed inside, you cannot get into this expansion. നിങ്ങളുടെ അകമനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ചുരുക്കി വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഒന്ന് തുറന്ന് യേശുവിനെ. I know exactly what is God doing here in this church. ഈ സഭയിൽ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു, മനസ്സിലായി.
God is building this church. ഈ സഭയെ ദൈവം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. And God is building the pillars of this church. ഈ സഭയുടെ തൂണുകൾ ദൈവം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. How many of you want to be the pillar of truth in this church? സത്യത്തിന്റെ തൂണ് ഈ സഭയിലാകാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? കൈ പൊക്കുകയാണ് ശരിക്കും പൊക്കുക കേട്ടോ. പകുതി പൊക്കുന്നവർക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല. പൊക്കുന്ന ശരിക്കും പൊക്കിക്കണം. Yeah, just get the hands up in the air. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി വെച്ചാട്ടെ. We are going to pray for you. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. ആമേൻ. Praise the Lord. A pillar need to stand on the foundation of Christ. ഒരു തൂണ് ക്രിസ്തുവെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ നിൽക്കണം. പണിയായോ? പണിയായോ? പണിയായി. And the pillar's purpose is to carry a burden, a weight. ഒരു തൂണിന്റെ പരിപാടി ഭാരം വഹിക്കുക എന്നുള്ള. If you want to keep your hands down, you can. ഇനി വേണം കൈ താത്തിയിടാം. Praise the Lord. വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ താത്തുന്ന പ്രശ്നമില്ല. Praise the Lord. Are you ready to stand on the foundation of the truth? സത്യത്തിന്റെ തൂണായി നിൽക്കാമോ എന്നാ ചോദിച്ചേ. To stand on the sound doctrine. ശരിയായ ഉപദേശത്തിൽ നിൽക്കാമോ എന്ന്. Amen. Amen. To live the mind of Christ, are you ready? ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? Lord, we are praying together as men of God. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Lord, we want the pillars. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സഭയിൽ തൂണുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. Unshakable pillars. ഓ മാറാത്ത തൂണുകളെ ഉറപ്പിക്കണേ കർത്താവേ. Yes, Lord, in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമം അവരെ പണിയണേ. We need the pillars. ഓ തൂണുകളെ പണിയണേ. Stand unshakable. ഓ മാറാത്ത കുലുങ്ങാത്ത. We pray for them. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And we pray that let their inner man be strengthened. അവരുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടട്ടെ. Let their soul prosper. ഓ അവരുടെ ദേഹി കർത്താവേ പുഷ്പിക്കട്ടെ. So that yes, we will see the expansion of our territory. വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വിശാലത ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ. And this I prophesy. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കുന്നു. This church will never lack the pillars. ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും തൂണുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. Those who believe can say. വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who are committed can say. ഇത് ഉറപ്പുള്ളവർ പറഞ്ഞാട്ടെ. I am a pillar here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തൂണാണ്. I am a pillar here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തൂണാണ്. I will remain submissive to God. ഞാൻ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. And I will be submissive to the leaders. ഓ നേതൃത്വത്തിന് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. I'll stay united. ഒരുമിച്ച് ഐക്യതയിൽ നിൽക്കും. I won't gossip here. ഞാൻ പരദൂഷണം പറയത്തില്ല. I will be a generous giver here. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവനായിരിക്കും. I will carry the burden of souls here. ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത്താൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ആമേൻ. I surrender to God. ഞാൻ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ We pray. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you happy to be a pillar? ഒരു തൂണായിരിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടോ? Are you happy to be a pillar? ഒരു തൂണായിരിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടോ? Then we need to learn to speak the truth in love. സത്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. I wanted to speak to you something little different. അല്പം വ്യത്യസ്തമായി ചിലത് സംസാരിക്കാൻ But ആഗ്രഹിക്കുന്നു. deep. എന്നാൽ ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. It is about the prosperity of the soul. ദേഹിയുടെ സുഭിക്ഷതയെക്കുറിച്ച് അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Prosperity of the soul. ദേഹിയുടെ അഭിവൃദ്ധി. You know, we hear the prosperity gospel. ഓ നമ്മൾ അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി I കേൾക്കാറുണ്ട്. believe anybody who believes in God, a God-fearing man will prosper. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Do you believe in God? നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Are you ready to follow Christ? ക്രിസ്തുവിനെ പുറകെ പോകുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Then tell somebody you will prosper. ആരോടെങ്കിലും പറയണം നീ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We need, when we look at the word soul, ആ ദേഹി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ it has 3 definitions. 3 വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നിർവചനങ്ങൾ അതിനുള്ളതായി കാണാം. You see it in 3 dictionaries. I collected 3 definitions. 3 ഡിക്ഷണറികളിലൂടെ നിഘണ്ടുവിലൂടെ 3 അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. One definition says, അതിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, the seat of human personality. ആ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് അതിനെ പറയുന്നു. Intellect, will and emotion. ബുദ്ധി, ഇച്ഛ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. And there another dictionary said, മറ്റൊരു ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, it's a person's deeply felt moral and emotional nature. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ധാർമ്മികവും വൈകാരികമായ തലത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടമാണ് ദേഹി എന്ന് വേറൊരാൾ പറയുന്നു. Then the other dictionary said, മറ്റൊരു നിഘണ്ടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, the person's moral or emotional nature or sense of identity. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികം അവന്റെ വൈകാരികം
കൂടാതെ അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം കൂടെയാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നു. When we are asked to introduce ourselves to നമ്മളെ people, തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ Indians will say I'm coming from India. ഇന്ത്യക്കാർ പറയും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. Yes, then Africans will say I'm coming from Africa. ആഫ്രിക്കക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. Americans will say like yes, I'm born in America. അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ പറയും. This is my father, this is my mother. ഇതെന്റെ അപ്പൻ എന്റെ അമ്മ. And this is the language I speak, this is what I do. ഭാഷ ഇതാണ്. This is what my degree is, this is my job is. എന്റെ ഡിഗ്രി ഇതാണ്, എന്റെ ജോലി ഇതാണ്, etc. Yes, and these are my passions and habits and hobbies. എന്റെ ജോലികൾ, എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ, എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും. Identity. വ്യക്തിത്വം. But when somebody is in Christ, എന്നാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ he is a new creation. അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയത്രേ. Or if anybody has believed in Christ, ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, and the finished work of the cross, ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, he will have a new identity. അവനൊരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകും. Then you can see a change happening. അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ in your soul, അവന്റെ ദേഹിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. because in your identity, അവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. in your will, അവന്റെ ഇച്ഛയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. in your emotion, നിന്റെ വികാരങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. in your desire, അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. in your cravings. നിന്റെ വളരെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസം. Many people stopped growing, prospering in their soul at the time when they got baptized in water. അനേക ദൈവമക്കളും സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഇല്ലാതെയായി. And they think like there is no need for change. അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ മതി, സ്നാനപ്പെട്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. And they got into a pattern of thinking. അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവർ കടന്നുപോയി. And they never sought the perfect will of God. ദൈവത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ ഹിതം അന്വേഷിക്കുവാൻ അവർ മെനക്കെട്ടില്ല. They never got deeply rooted in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ അവർ ആഴത്തിൽ ഇരുന്നില്ല. And they failed to become fruitful. അവർ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ വിട്ടുപോയി, മറന്നുപോയി, സാധിച്ചില്ല. This is dangerous. ദൈവമക്കളെ, ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച മേഖലയാണ്. Jesus has died on the cross for us. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. When he said it's finished, യേശു പറഞ്ഞു ഇത് പൂർത്തിയായി. he finished the devil. അതെല്ലാം ദൈവം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. He finished he destroyed the works of the devil. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ യേശു എന്നേക്കുമായി തകർത്തു. He completed his mission. അവന്റെ ജോലി ദൗത്യം പൂർണ്ണമാക്കി. And he said it's complete. അവൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി. And when he said it's complete, അത് പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ it was completely complete. അത് പൂർണ്ണമായി 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 പൂർണ്ണമായി. If you believe it, praise the Lord. അത് വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. Jesus has done a finished work on the cross. യേശു ക്രൂശിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയെ പൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. So his blood, I believe in the blood of Christ which is sanctifying me. എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവന്റെ രക്തത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Praise the Lord. Praise the Lord. And I am saved by his grace. അവന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Because I believed in the sacrifice of Christ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ by believing in Christ we have a new beginning. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭമുണ്ട്. But remember, when you look at the Bible, എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ or when we look at the life around in the spiritual world, ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവൻ കണ്ടാൽ many people began well. വളരെ നല്ലതുപോലെ ആരംഭിച്ചവരാ. Because in the amazing grace given to them, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കൃപ അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ a new beginning was given to them. അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നു. And for that new beginning they didn't work out anything. എന്നാൽ ആ പുതിയ ആരംഭത്തിൽ അവരായിട്ടൊന്നും അവർ ചെയ്തില്ല. They had a new beginning. പുതിയ ആരംഭം ദൈവം കൊടുത്തു. But when they looked at their end, എന്നാൽ അവരുടെ അവസാനം നോക്കിയാൽ they didn't end well. അവർ നല്ലതുപോലെ അല്ല പൂർത്തിയാക്കിയത്. They didn't finish well. അവർ നല്ലതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. Everybody who began well didn't finish well. നല്ലതുപോലെ ആരംഭിച്ച എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല. So Jesus Christ has done his sacrifice on the cross and did a finished work. യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട യാഗം സമർപ്പിച്ചു. That doesn't mean God is completely finished yet. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ വിഷയം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. The word of God says, ദൈവവചനം പറയുന്നു, Paul said, പൗലോസ് പറയുന്നു, the one who has started a good work in you. നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ. Everybody under that good work, praise the Lord. ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയിലായിരിക്കുന്നവർക്കായി I am under his work. ഞാൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക. And it is the work of grace. ഞാൻ കൃപയുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിലാണ്. The work of grace is the work of the presence of the spirit of grace in you. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ആത്മശക്തിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. And those who are led by the spirit are the sons of God. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ദൈവ മക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടും.
ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. So what are we doing in worship? നമ്മൾ എന്താ ആരാധനയിൽ ചെയ്യുന്നത്? We are just confirming this truth. നമ്മൾ ഈ സത്യം അംഗീകരിക്കുക, ഉറപ്പിക്കുക, സ്തോത്രം പറയുക. Yes, what is this truth? എന്താ ഈ സത്യം? I am under the spirit of grace. ഞാൻ കൃപയുടെ ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. He is doing a work of grace in me. അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And he has started a good work in me. അവൻ എന്നിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. And my Christ, എൻ്റെ ക്രിസ്തു, is the perfecter and finisher of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാണ്. If I subject the rest of my life in following Christ, ക്രിസ്തുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നതിൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിർത്തിയാൽ I will finish well. ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കും. And if I am faithful till death, ഞാൻ അവസാനം വരെയും മരണം വരെയും വിശ്വസ്തനാണ്. my Lord will give me the crown of life. എനിക്ക് ജീവന്റെ കിരീടം എൻ്റെ യേശു തരും. So there is something in the new beginning when you received Christ as your Lord. നിങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ആരംഭം. He started something new in you. നിങ്ങളിൽ അവൻ പുതിയതൊന്ന് ആരംഭിച്ചു. So the word of God clearly says, വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, surrender to God അവന് കീഴ്പ്പെടുക, and resist the devil. പിശാചിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുക. Many people are in struggle. പലരും ഭയങ്കര സ്ട്രഗിളാ. They keep on saying യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഫലിക്കുന്നു. അവര് പിശാചിനെ ഇങ്ങനെ ഫലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. And nothing happened. ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. And the devil is smiling. പിശാച് അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുക. Because you have opened the door of your soul for him to come and go. അവന് സൗകര്യം പോലെ വരാനും പോകാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലരുടെ എല്ലാവരുടെ അല്ല, നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തേക്കുക. And then if you rebuke the devil, എന്നിട്ട് പിശാചിനെ ശാസിച്ചാൽ he is making fun of you. നിങ്ങളെ കളിയാക്കുക. Without surrendering to God, ദൈവത്തിന് നീ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ വിശ്വാസിയെ. without surrendering to God, if you resist the devil, there is no victory. ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുക, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുക, അവൻ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കും. So the victorious ones will always surrender their soul to God. വിജയിച്ച് കയറി വരുന്നവർ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Praise the Lord. Praise the Lord. So something needed to happen for our prosperity. നമ്മുടെ ദൈഹിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് തക്കവണ്ണം ചിലത് ആവശ്യമാണ്. You know, there are two kinds of teachings. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപദേശമുണ്ട്. The prosperity gospel, ഒന്ന് അഭിവൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം, is like the Christ, the crossless Christ. ക്രൂശില്ലാത്ത ക്രിസ്തു. This is what the prosperity gospel is. ഇതാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഗോസ്പലുകാർ പൊതുവെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രയാസവുമില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമല്ല, എല്ലാം നടക്കും. And the other one is poverty gospel. മറ്റേത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം, Christless cross. ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ക്രൂശ്. Two kinds of gospels. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷം, രണ്ടും തെറ്റാ. Crossless Christ, ക്രൂശില്ലാത്ത ക്രിസ്തു, and Christless cross. ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത കുരിശ്. കഷ്ടത. എപ്പോഴും കഷ്ടത, always problem. Amen. Amen. Why this is happening? എന്താ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? You didn't allow your soul to prosper. നിങ്ങളുടെ ദേഹി ക്രിസ്തുവിന് തക്കവണ്ണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. And in the 2 John 2nd verse, 2 യോഹന്നാൻ 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, and the apostle of love prayed and wrote. സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുതിയത്. Beloved. പ്രിയരേ. Everybody say beloved. Tell somebody you're the beloved of the Lord. You're a beloved of the Lord. You're special. Tell somebody you're special. You're special. You're precious. You're precious. You will prosper. നിങ്ങൾ നന്നായി വരും. And to all children sitting here, we are telling you as fathers, you are precious to us. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വിലയേറിയവരാണ്. More than your classmate, more than all your friends. I mean, you are precious to us. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റിനേക്കാൾ കൂട്ടുകാരേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് precious ആണ്. Children, are you listening? കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? We are telling you as fathers once again. പിതാക്കന്മാരായി വീണ്ടും പറയാണ്, more than everybody in this world. ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരേക്കാൾ കൂടുതൽ. We tell you in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, you are precious for Christ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വിലയേറിയവരാണ്. And you are precious to us. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിലയേറിയവരാണ്. Father, say amen. I don't believe in preaching alone. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. The message of the cross has power to unite the hearts of people. ക്രൂശിന്റെ വചനം അപ്പനെയും മക്കളെയും തമ്മിൽ ചേർക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതത്രേ. The apostle John is saying, അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, beloved, പ്രിയരേ, I pray. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. A prayer is needed. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. For what? എന്തിന്? In all respects. എല്ലാ രീതിയിലും.
Everybody say, in all respect. In all respect. In all respects. Once again, you say, all respect. All respects. You may prosper. You may prosper. Oh. Hallelujah. Beloved, പ്രിയരേ, I pray. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We pray. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. For the as men of God here. ഓ ദൈവദാസന്മാരെന്ന അളവിൽ. Or we pray for the church. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We pray together. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. In all respects. എല്ലാ അളവിലും You may prosper. നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. And be in good health. നല്ല ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കട്ടെ. Good spiritual health. നല്ല ആത്മിക ആരോഗ്യം. Emotional health. വൈകാരിക ആരോഗ്യം. Mental health. മാനസികമായ ആരോഗ്യം. Social health. സാമൂഹികമായ ആരോഗ്യം. Spiritual health. ആത്മിക ആരോഗ്യം. Amen. Physical health. ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം. Oh, claim it all. Claim it all. You are പറയുമ്പോഴൊക്കെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് എടുത്തോണം. You need to claim it. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് lift your hands and receive it in Jesus name. See, the kingdom of God ദൈവരാജ്യം suffers violence. എന്താണ് മലയാളം? Suffers violence. ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. All together we'll say, I mean, then only it makes sense. The word of God says, the kingdom of God suffers violence, and the violent take it by force. ദൈവരാജ്യം ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ബലാത്കാരികൾ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. സ്തോത്രം. How do you do that? എങ്ങനെ ചെയ്യും? Confession of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയണം. You gotta believe. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. Prosperity belongs to you. ഓ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങളുടെയാണ്. Because we are seated in the heavenly places on നിങ്ങൾ the right സ്വർഗീയ hand side of മണ്ഡലങ്ങളിൽ Christ. ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. You are blessed with every spiritual blessing. എല്ലാ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. But you have to first believe this. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം. If you don't believe that you are blessed with every spiritual blessing, ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കട്ടാ പോക. nothing will happen. Because you don't have faith. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. If you don't believe the truth, സത്യം വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ then you are believing the lie. നിങ്ങൾ കള്ളമാ ഭോഷ്ക വിശ്വസിക്കുന്നേ. Be careful. സൂക്ഷിക്കണേ. If you don't believe in the word of the living God, ഓ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല then എങ്കിൽ you are corrupted by some lies of the devil. പിശാചിന്റെ ഭോഷ്കകൾ നിങ്ങളെ ചീത്തയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And when your soul is corrupted by the lies of the devil, പിശാചിന്റെ ഭോഷ്ക നിങ്ങളെ ദൈഹിക മനുഷ്യനെ ചീത്തയാക്കുമ്പോൾ it will corrupt your flesh. അത് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ മലിനമാക്കും. Your health will be in trouble. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പ്രയാസമാകും. Your peace will be in trouble. നിങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് പ്രയാസമാകും. Praise the Lord. So do you want to prosper? അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ അഭിവൃദ്ധി ദേഹിയിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമോ? Do you know how to prosper? എങ്ങനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്ന് അറിയാമോ? Praise the Lord. Hallelujah. I have to be careful. Amen. Because I need to prosper too. ഞാനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. It is saying, the man of God is saying, ദൈവദാസൻ പറയുന്നു, beloved, പ്രിയരേ, I pray ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു that in all respects എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും you may prosper നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണം. and be in good health, നല്ല ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കട്ടെ. just as your soul prospers. നിന്റെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നതിന് തക്കവണ്ണം. In Malayalam we say മനസ്സ് നന്നായി എല്ലാം ശരിയാവും. In Malayalam we say if your mind is good everything is good. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe it is a reflection from the Bible. ഒരുപക്ഷേ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വികലമായ ആശയമായിരിക്കാം. I mean, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But this is the truth. സത്യമാണ്. Without your soul prospering, നിങ്ങളുടെ ദേഹി സമൃദ്ധിയാകാതെ, oh, you cannot get that territorial expansion. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വിശാലത വരത്തില്ല. Lord said, Jabez said, ജാബേസ് പറഞ്ഞു, Lord, you should really bless me. കർത്താവേ നീ ശരിക്കും എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. ആമേൻ. Praise the Lord. I need to be really blessed. ഓ എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം ഈ അനുഗ്രഹം. Amen. ആമേൻ. You should expand my territory. ഓ എൻ്റെ അതിരുകളെ വിശാലമാക്കണമേ. ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തോത്രം. Church, you pray. സഭ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Because this is a small box. ഇതൊരു കൊച്ചു പെട്ടിയാ. We are going to get out of here. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണം. But we need to prosper. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളും കൂടെ ഒന്ന് കത്തണം. Yes, and we need the financial prosperity to get out. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന് പുറത്തുനിന്ന് പോകുവാൻ നമുക്ക് Financial prosperity. സ്തോത്രം. Yes, amen. We need our soul to prosper. ഇറങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ദേഹി
ഒന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you with me? കൂടുണ്ടോ? How many of you want to really prosper? ശരിക്കും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട്? Then shout 3 hallelujahs. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹല്ലേലൂയ പറലേ. ഹല്ലേലൂയ. I want to tell you something how God was teaching me faith. കർത്താവിനെ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ. I have 3 sons. 3 മക്കളുണ്ട്, ആൺകുട്ടികളാണ്. And the first one, when he was born, മൂത്തവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ I was an ordinary believer. ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ്. Also ordinary faith. സാധാരണ വിശ്വാസി. The second time when the second son was born, രണ്ടാമത്തവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ yes, God was teaching me faith. എന്നെ വിശ്വാസം കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുക. When I was in the hospital to pay for the bills, for the delivery bills, അവനെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലിന്റെ സമയം വന്നപ്പോൾ there was no money. എന്റെ പണമൊന്നുമില്ല. But by faith I asked the hospital people to bring the bill. വിശ്വാസത്താൽ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറഞ്ഞു ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. They're not bringing the bill. അവർ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. And I'm waiting from morning. ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ബില്ലിന് കാത്തിരിക്കുക. They couldn't bring the bill. അവർക്ക് ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. Because God didn't allow them to bring the bill. അത് കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല. Because from the moment I received the bill, the hospital expect me to pay. കാരണം ബില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ തീരുമാനിക്കും. I didn't know when will the money come in my hand to pay the bill. ഇത് കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴാണ് പണം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. But I knew Jehovah Jireh. എന്നാൽ എനിക്ക് യഹോവ ഈരേ അറിയാം. Jehovah Jireh. യഹോവ ഈരേ. Jehovah Jireh. യഹോവ ഈരേ. You know, by the time when Abraham got out of his house, അബ്രഹാം തന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ to sacrifice his son, തന്റെ മകനെ യാഗമാക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ, before Isaac asked where is the lamb, എവിടെയാണ് ലാംബ് എന്ന് ഇസ്ഹാക്ക് ചോദിച്ചു. Father knew this meditation. പിതാവിന് ഈ ധ്യാനം മനസ്സിലായി, മകന്റെ ചിന്ത മനസ്സിലായി. Silently the father was meditating. സാവകാശം ഈ പിതാവ് ഉള്ളിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Oh, he kept on saying in his heart, he was making a melody to God saying like Jehovah Jireh. പിതാവായ അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യഹോവ ഈരേ, യഹോവ ഈരേ. Oh, Jehovah Jireh. യഹോവ ഈരേ. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. So when the son asked a question, ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ, a heart-piercing question, അവന്റെ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്ന ചോദ്യമായി ഇസ്ഹാക്ക് ചോദിച്ചത്, then what is in his heart came out. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് പുറത്തു വന്നു. His soul was prosperous. അവന്റെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതായിരുന്നു. And Abraham said, Jehovah Jireh. അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, യഹോവ ഈരേ. You need meditation of the word of God for your soul to prosper. നീ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നീ ധ്യാനിച്ചേ മതിയാവൂ. Without the printed book is great. ഈ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാ. But God wants to print this in your heart. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Will you give your heart for God to print it? നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നീ കൊടുക്കുമോ? Then your soul will prosper. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. Yes, the bill didn't come. ബില്ല് വന്നില്ല. You know why? God knows what time the money will come. ദൈവത്തിന് അറിയാം എപ്പോഴാ പണം വരുന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord. And his brother Sujo, എൻ്റെ സഹോദരൻ സുജോ, he brought the money. അവൻ പണം കൊണ്ടുവന്നു. He said, you pay the bill. അവൻ ഇനി നീ ഇപ്പോ ബില്ല് കൊടുത്തോ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And then the bill came. അപ്പോഴാ പണം കൈ കിട്ടിയപ്പോഴാ ബില്ല് വന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord in the name. You should have children, man, to have great faith. വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. Praise the Lord. Hallelujah. I'll tell you the third son. മൂന്നാമത്തെ മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, oh, faith increased. വിശ്വാസം വളരെ വർദ്ധിച്ചു. This was like but very, it was a big trial. വലിയൊരു പ്രയാസമാണ്. You know, when my grandmother was pregnant with my father, എൻ്റെ പിതാവ് തന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, my grandmother had a problem, and she felt dizzy for the first time, and she just banged her head on the door and fell down. ആ സമയത്ത് തലചുറ്റി മതിലേൽ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞു വീണു അമ്മച്ചി. And she had fits. തനിക്ക് ചന്നി രോഗം അല്ലേ? The epileptic attack. epileptic attack ഉണ്ടായി. And when my father was born, എൻ്റെ പിതാവ് ജനിച്ചപ്പോൾ, he had epileptic attack. അദ്ദേഹത്തിനും ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായി. Okay, he was treated with German medicines at those years, and 1 year he was given medicine. Altogether around 10 times that epileptic attack came when he was the newborn baby, and after 1 year he was healed. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ
ശിശു ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് 10 പ്രാവശ്യം വന്ന എപ്പിലെപ്റ്റിക് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിച്ചു. But after around 35 years, 35 വർഷത്തിന് ശേഷം, when I was born, ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ epileptic attack again. വീണ്ടും അതേ അറ്റാക്ക് എനിക്ക് വന്നു. Praise the Lord. Praise the Lord. Again I was treated. വീണ്ടും എനിക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ചു. So no problem. പ്രശ്നമില്ല. Hallelujah. Hallelujah. After 1 year, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം I was okay. എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി. After 34 years, 34 വർഷത്തിന് ശേഷം, when my elder son was born, എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ he had epileptic attack. അവനുണ്ടായി ഇതേ പ്രയാസം. But I was ordinary believer. ഞാൻ അന്നൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ്. I trusted in medicine. ഞാൻ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി we gave him medicine for 1 year. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ അവന് മരുന്ന് കൊടുത്തു. He had around 15 times as a newborn baby. He had 15 times of this particular problem. പുതിയ കുഞ്ഞെന്ന നിലയിൽ 15 പ്രാവശ്യത്തോളം അവന് വയ്യായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. But when the second son was born, രണ്ടാമത്തവൻ ജനിച്ചപ്പോൾ again, വീണ്ടും, but it didn't wake me up. അതെന്നെ ഒരു പ്രയാസമാക്കിയില്ല. My soul was not strengthened enough to fight back. തിരിച്ചടിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി അന്നേരവും എൻ്റെ ദേഹിക്കില്ല. God healed anyway. ദൈവം എന്താണെങ്കിലും But സൗഖ്യം he നൽകി. had around 25 times as a newborn baby. 25 പ്രാവശ്യത്തോളം അവന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി. Nearly around 2 months his problem was there. 2 മാസത്തോളം അവന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. But when the third son Nathan was born, എന്നാൽ മൂന്നാമത്തവനായ നെയ്തൻ ജനിച്ചപ്പോൾ, on the third day, മൂന്നാം ദിവസം, first time, ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം, we saw this epileptic attack. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ കണ്ടു. By then we are kind of used to it. അപ്പോഴത്തേക്കായപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പതിവ് പരിപാടിയായിരുന്നു. Oh, it's okay. ഇത് വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. But the next hour, അല്ല, അടുത്ത മണിക്കൂർ, second time, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം, third time, മൂന്നാമത്തെ on the പ്രാവശ്യം, third hour, മൂന്നാമത്തെ മണിക്കൂർ, fourth hour, the fourth time, നാലാമത്തെ മണിക്കൂർ, fifth നാലാമത്തെ hour, the പ്രാവശ്യം, fifth time, അഞ്ചാമത്തെ മണിക്കൂർ, അഞ്ചാമത്തെ sixth പ്രാവശ്യം, hour, the sixth time, ആറാമതും അങ്ങനെ, oh, seventh hour, the seventh time, ഏഴാമതും അങ്ങനെ. and then I yes, this is time to fight a good fight of faith. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, തിരിച്ചടിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Praise the Lord. Praise the Lord. If our soul doesn't prosper, നമ്മുടെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ we will get used to many things, man. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തി മൂലക്കിടും. സഭയെ Praise the Lord. We need to be prosperous in our soul. ഉള്ളിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചടിക്കണമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. When it happened 7 times in 7 hours, 7 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 7 പ്രാവശ്യം I സംഭവിച്ചു. know it's time to fight. തിരിച്ച് അടിക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Like a warrior of faith, I woke up. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. I called up all my friends who loves me. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു. And I said I need prayer. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണ്. Because the baby is going through this. കാരണം എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ പോവാ. But the 8th hour, the 8th time came. 8ാമത്തെ മണിക്കൂർ, 8ാമത്തെ പ്രാവശ്യം, 9th hour it came. 9ാമത്തെ തവണയും വന്നു. 10th hour it came back again. 10ാമത്തെ മണിക്കൂർ വീണ്ടും വന്നു. But now ഇപ്പോൾ something is happening. എന്തോ സംഭവിക്കുക. Lord gave me an insight. കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകി. Now the epileptic attack will only come when I am standing in front of the baby. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. Nobody sleep now. ആരും ഉറങ്ങരുത്. Everybody wake up. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. But 11th hour it came back again. വീണ്ടും 11ാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് മടങ്ങി വന്നു. 12th hour it came back. 12ാം മണിക്കൂറും തിരിച്ചു വന്നു. But Lord gave me an insight. When will it come? കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച തന്നു. And when I am there only, this epileptic attack is coming. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. So I started believing in God ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. and confessing my faith. എൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. So every time when I saw this happening, ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ I told my son, newborn baby, എൻ്റെ പുതിയ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, Nathan, you are healed നിനക്ക് സൗഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. by the finished work of the cross. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ വചനത്താൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു. Oh, into this air let there be healing. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. Oh, in this atmosphere let there be healing. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. Declare your faith. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ I am പ്രഖ്യാപിക്കണം. healed ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെട്ടു. by the stripes of Jesus. യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാലുള്ള സൗഖ്യം എനിക്കുണ്ട്. You believe this? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Then tell somebody. ആരോടെങ്കിലും പറ. You are healed by the stripes of Jesus. യേശുവിന്റെ You are healed by the രക്തത്താൽ stripes of Jesus. സകല വിടുതലും വന്നു കഴിഞ്ഞെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Okay, then 12th hour it came back. എന്നിട്ടും 12ാം മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നു. But I didn't give up. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. സ്വതന്ത്രം.
13th hour it came back. 13-ാം മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നു. 14th hour it came back. 14-ാം മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നു. 15th hour it came back. 15-ാം മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നു. Oh, 16th hour it came back. 16-ാം മണിക്കൂർ തിരിച്ചു വന്നു. But I didn't stop confessing my പക്ഷേ faith. ഞാനിത് പറയുന്ന പറച്ചിൽ നിർത്തിയില്ല. Oh, Nathan. നെയ്ത്തലേ, You are healed. നെയ്ത്തലേ, നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്താൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. You are healed. നിനക്ക് സൗഖ്യം വന്നു. I am speaking the truth over fact. വസ്തുതയുടെ മേൽ ഞാൻ സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക. I am speaking the truth over medical report. ഓ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന സത്യവസ്തുതയിന്മേൽ ദൈവവചനം എന്ന സത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക. And doctors and nurses and everybody was like so concerned. ഓ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ആകുലതയായ. By then, in the hospital where the baby was born, ഓ ഈ ശിശു ജനിച്ച ആശുപത്രിയിൽ some babies even passed away because of epileptic problems. ഈ എപ്പിലെപ്റ്റിക് പ്രശ്നം കാരണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചുപോയി. Hearing that, my mother, my mother-in-law, my wife, everybody started crying. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം കൂട്ടക്കരച്ചിലായി. If one woman cries, you know the problem. ഒരു സഹോദരി കരഞ്ഞാൽ ബാക്കി പൂരം പറയണ്ട. If 3 women cry, you can imagine the problem. 3 സ്ത്രീകൾ കരഞ്ഞാൽ പിന്നെ. But I was dancing. എന്നാൽ ഞാനോ നൃത്തം ചെയ്തു തുള്ളുക. Oh, Nathan! നെയ്ത്തലേ, you are healed. നീ സൗഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. By the stripes of Jesus. യേശുവിന്റെ അടിപ്പിണരാൽ I didn't give up. ഞാൻ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്തില്ല. 16th hour it came. 16-ാം മണിക്കൂർ പിന്നെ വന്നു. 17th hour it came. 17-ാം മണിക്കൂർ വന്നു. 18th hour it came. 18-ാം മണിക്കൂറിലും വന്നു. 19th hour it came. 19-ാം മണിക്കൂറിലും വന്നു. 19 hours. 19 മണിക്കൂർ. 19 times. 19 പ്രാവശ്യം. 20th hour it came. ഓ 20-ാം മണിക്കൂറും വന്നു. But the dance was going on. എന്നാൽ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. We are healed. നെയ്ത്തലേ, നീ സൗഖ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ. ഓ ഗ്ലോറി. Brother, we are doing something prophetic. You also say. Yes, brother. We are healed by the ഞങ്ങൾ stripes of പ്രവചനത്തിൽ Jesus. ചിലത് ചെയ്യുകയാണ്. We are healed by the യേശുവിന്റെ stripes of നാമത്തിൽ Jesus. അങ്ങനെ We are healed by the stripes of സംഭവിക്കട്ടെ. Jesus. Oh. ഗ്ലോറി. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്. ഹല്ലേലൂയ. When you are mad about Jesus. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഭ്രാന്ത് കൂടെ തുള്ളുമ്പോ കണ്ടോ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കണമെന്ന്. Yes. You will sing and dance only if you are mad about Jesus. യേശുവിനെയും അവന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ചും ഭ്രാന്തുള്ളവനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 21st hour. 21-ാം മണിക്കൂർ. Oh, it came back. അത് പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു. Oh, 22nd hour. 22-ാം മണിക്കൂറിലും It came back. അത് തിരിച്ചു വന്നു. 23rd hour. 23-ാം മണിക്കൂർ. It came back. അത് തിരിച്ചു വന്നു. But on the 24th hour. എന്നാൽ 24-ാം മണിക്കൂറിൽ Epilepsy gave me a salute. എപ്പിലെപ്സി എന്റെ മുമ്പിൽ Faith. I am defeated. ഞാൻ തോറ്റുപോയെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. If you have bound with the mighty conqueror, നിങ്ങൾ അതിശക്തനായ ജയാളിയോട് ചേർത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ you are unbeatable. നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. You are undefeated, unbeatable. You are unbeatable. Tell somebody next to you, you are unbeatable. You are unbeatable. Shake your hands with somebody. Shake your hands with somebody. ആരോടെങ്കിലും കേറി പറ, you are unbeatable. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈ കൊടുത്ത് പറച്ച you are unbeatable. Unbeatable in Jesus. It was a miracle for nurses. It was a miracle for nurses. നേഴ്സുമാരെ കണ്ട് ഞെട്ടി. Doctors who were like, wow. ഡോക്ടർമാര് 2 പ്രാവശ്യം ഞെട്ടി. He's alive. അവൻ ജീവനോടുണ്ടല്ലോ. Medical science have limitations. ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് അതിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട്. But if you know the perfect will of God and if you believe the truth, ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണഹിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, സത്യം വിശ്വസിച്ചാൽ, man, your soul will prosper. നിന്റെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. Don't think that I need to preach this to you. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You know, some time back, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് in Chennai, ചെന്നൈയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ, there was a person called Natarajan. നടരാജൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു.
He's my friend's brother. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരൻ അത്രേ. He had acute jaundice. ജോണ്ടിസിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു താൻ. And he was in the hospital called Apollo. അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു താനായിരുന്നത്. And he is sinking. അവന് ആരോഗ്യനില താണുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Hour after hour. മണിക്കൂറുകളോളം താണിരുന്നു. He's kind of half dead. അവന് പകുതി മരിച്ചവനെ പോലെ. Yeah, I needed water. Thank you, man. God bless. And his wife's name is Durga. അയ്യോ, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് ദുർഗ. നല്ല പേര്. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And Durga was in, the waiting room of the ICU. ഐസിയുവിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിലായിരുന്നു മിസ്സസ് ദുർഗ. And she was just hanging around. അവളിങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി ചുറ്റി നിൽക്കുക. And she saw a Bible. അവളൊരു വേദപുസ്തകം കണ്ടു. She opened the book. അവൾ വേദപുസ്തകം തുറന്നു. She read one verse. ഒരൊറ്റ വാക്യം അവൾ വായിച്ചു. What you should do to be saved. രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? രക്ഷപ്പെടുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആമേൻ, ആമേൻ. Yes. No preacher. അവിടെ പ്രാസംഗികനില്ല. No interpreter. അവിടെ പരിഭാഷകനില്ല. No evangelist. അവിടെ സുവിശേഷകനില്ല. No miracle worker. അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവനില്ല. No volunteer. അവിടെ സഹായികളില്ല. No usher. കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല. But the Bible. വേദപുസ്തകമുണ്ട്. Yesterday we were saying, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു, this is the love letter from the Father. പിതാവിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കത്തത്രേ ഇത്. You take that Bible in your hand. ആ കൈകളെ ബൈബിൾ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തേ. Just give it a kiss. ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി. Fall in love with this Bible, man. ഈ വേദപുസ്തകത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചേ. Or unbelievers will fall in love. അവിശ്വാസികൾ ഈ വചനവുമായിട്ട് അങ്ങ് സ്നേഹത്തിലാ. We are experts in rejecting Christ. നമ്മളാണെങ്കിൽ അറിയാതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ ഇങ്ങനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്തോത്രം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Renew your mind. Let your souls prosper. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടട്ടെ. This lady read how to be saved. എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാമെന്ന് ഈ സഹോദരി വായിച്ചു. Everybody says saved. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. Who saved? ആരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? The Savior saved. രക്ഷകനാ രക്ഷിക്കുന്നത്. How? എങ്ങനെ? By the finished work of the cross. ക്രൂശിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയെ ആസ്പദമാക്കി ദൈവം മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നു. She opened it. അവളെ തുറന്നു. Romans chapter 10. റോമർ 10 and 9. 9 വാക്യം. Can you read it? വായിക്കാമോ? Hallelujah. Glory. Hallelujah. You shall confess the truth. നീ സത്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, okay, യേശുവിനെ ദൈവം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ, Durga believed Jesus died as a savior. തന്റെ രക്ഷകനായ യേശു മരിച്ചെന്ന് ദുർഗ വിശ്വസിച്ചു. She believed he rose from the dead on the third day. മൂന്നാം ദിവസം യേശു മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ചെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു. And she told the Lord, Lord, I believe you. അവള് കർത്താവിനോട്, ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe you have rose from the dead. നീ മരിച്ചവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. This is why we sing. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത്. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. Is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every She believed. അവൾ വിശ്വസിച്ചു. If I confess this truth, ഈ സത്യം ഞാൻ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, I will be saved. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. You cannot do this confession for someone.
ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാം. You gotta believe it. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. You gotta confess it. നിങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കണം. And you need to declare that you are delivered by the finished work of the cross. ഓ ക്രൂശിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, പറയണം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. But Holy Spirit interpreted something to her. അതിന്റെ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളോട് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു. He said, not only Jesus Christ is your savior, യേശുക്രിസ്തു നിന്റെ രക്ഷകൻ മാത്രമല്ല, he is the savior, he is able to save your husband. നിന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. Holy Spirit spoke to Durga. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുർഗയോട് സംസാരിച്ചു. Amen. Durga belongs to God. ദുർഗ യേശുവിന്റെ വകയാണ്. She was created by Elohim for himself. അവന് വേണ്ടി തന്നെ ഇവളെ ദൈവം എലോഹിം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. And Elohim came near to redeem her. അവളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ എലോഹിം അവളുടെ അടുത്ത് വന്നു. And she understood അവൾക്ക് മനസ്സിലായി this ultimate truth. ഈ ആത്യന്തികമായ സത്യം. So she told the Lord. അവൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. See, meditation becoming a conversation. നോക്ക്, ധ്യാനം ഒരു സംഭാഷണമായി മാറി. If I speak to the wall, then I must be mad. ഞാൻ ഈ മതിലിനോട് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കണം. But Elohim came to listen. എന്നാൽ കേൾക്കുവാൻ ഒരു ദൈവം കടന്നു വന്നു. She began a conversation. അവൾ ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു. Because the word of God spoke to her. Because ദൈവവചനം അവളോട് സംസാരിച്ചു. She heard it. അവൾ അത് കേട്ടു. Oh, she saw it. അവൾ അത് കാണിച്ചു. She saw the open tomb of Jesus. അവൾ യേശുവിന്റെ തുറന്ന ശവകുടീരം കണ്ടു. And she said, അവൾ പറഞ്ഞു, if you rose from the dead and conquered death, നീ മരണത്തെ അതിജീവിച്ചെങ്കിൽ I believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു you are able നിനക്ക് to സാധിക്കും bring my husband back from this ICU alive. ഐസിയുവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് സാധിക്കും. Meditation became a conversation, it became an adoration. വചന ധ്യാനം ഒരു സംഭാഷണമായി, അതൊരു ആരാധനയായി. ഹല്ലേലൂയ. Praise God. Praise God. Because he is worthy. അവൻ യോഗ്യനാണ്. She said, Lord, you are able, I believe. ദൈവമേ നിനക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If nobody believe, I believe. ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. My heart believe. എന്റെ ഹൃദയം വിശ്വസിക്കുന്നു. And at that time, ആ സമയത്ത് it has been 7 days. 7 ദിവസമായി Many people, many patients in the ICU ഐസിയുലെ പല രോഗികളും came out dead. മരിച്ചു. He is alive. ദുർഗയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. And in 2 days' time, 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ the God who raised Jesus Christ with his glory, തന്റെ മഹത്വത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവം, the same glory came inside the ICU. അതേ തേജസ് ഐസിയുവിൽ കടന്നു വന്നു. And the faith from the waiting room of that ICU. ഐസിയുവിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്ന ഒരു വിശ്വാസവും opened the doors of that human tomb. ആ മനുഷ്യ കുടീരത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു. And touched her husband by അവളുടെ faith. ഭർത്താവിനെ തൊട്ടു. And he received a healing. അവന് ആ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. Came out alive. ജീവനോടെ പുറത്തു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തേജസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. If you have experienced His glory, lift your hands and praise God. Hallelujah. No preacher, man. അയ്യോ, അവിടെ പ്രാസംഗികരൊന്നും No ഇല്ലായിരുന്നു. evangelist. സുവിശേഷകന്മാരും No ഇല്ലായിരുന്നു. prophet. പ്രവാചകന്മാരില്ല. No pastor. പാസ്റ്റർ ഇല്ല. But the greatest evangelist was there. ഏറ്റവും വലിയ സുവിശേഷകൻ, The greatest apostle was there. ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോസ്തലൻ The ഉണ്ടായിരുന്നു. greatest teacher was there. ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേഷ്ടാവ് The ഉണ്ടായിരുന്നു. redeemer of soul was there. ആത്മാക്കളെ The രക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. lover of our soul was there. ആത്മാക്കളുടെ ദേഹി അവിടെ രക്ഷകരുണ്ട്. And he wanted their souls to prosper. അവരുടെ ദേഹി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. And he saved them from the power of death. മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു. Praise the Lord. Praise the Lord. This word of God ദൈവവചനമാ is the love letter ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ from the Father. പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാ. Praise the Lord. Praise the Lord. How lovely it is. എത്ര മനോഹരമാണ്.
More than your newspapers. നിങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളെക്കാൾ. Or the novels. എല്ലാ നോവലുകളെക്കാൾ. Or anything. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ. Or any other theological book also. ഏത് തിയോളജിക്കൽ മണ്ടത്തരമാണെങ്കിലും. You better come back to the Bible. മടങ്ങി വേദപുസ്തകത്തിൽ വാ. ആഹാ preach glory. Come back to the Bible. വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ. I have one problem with theology. എനിക്ക് തിയോളജിയുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Many theologians who wrote theology were not even believers. തിയോളജി എഴുതിയ തിയോളജിമാര് പലപ്പോഴും വിശ്വാസികൾ പോലും അല്ലായിരുന്നു. സ്തോത്രം. സത്യമാ. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. സത്യമാ. സ്തോത്രം. I don't want to believe human assumptions. മനുഷ്യന്റെ ആശയമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. I want to believe the truth. എനിക്ക് സത്യം വിശ്വസിക്കണം. This is the truth. വചനമാണ് സത്യം. Return to its intent. Returns to its intent. അതിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വാ. Because its intent is holiness. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശുദ്ധിയാണ്. The First Timothy, first chapter, the first verse. 1 തിമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം. Fifth verse. Can you read it? 5-ാം വാക്യം. ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശം. Right? Yeah. The purpose of the commandment is. Yeah, I want you to read it together. എല്ലാവരും വായിക്കാം. ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശം. There is power, Pastor. There is power when the congregation, the entire congregation reads Bible together. Yes. There is power. നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയാ. Daughter, I mean, let's read this. My child, can you put it there? I mean, 1 Timothy 1:5 മോളെ. Can you put any other version, maybe NIV? I mean, okay, brother, like that. I mean, have you put it? Yeah. Unless I'm very sure I don't allow NIV. Okay. Okay. Otherwise, KJV. I mean, KJV. This is KJV. NKJV. No, we don't have it. You don't Let's have read it. that. Okay. Let's read this first and read it in Malayalam. This is correct. Neither give heed to fables. Yeah, read it. See, you have to when we say read it, it's like you preach it. Preach with the same. നിങ്ങളോട് ഇത് വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമാ. Amen. പ്രസംഗിച്ചോ? So no ordinary pitching, you know. Preach it. സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഉറക്കെ 5-ാമത്തെ വാക്യമല്ലേ? Yeah. 5-ാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ read it loud ഉറക്കെ വായിക്കുക. Now. The end of the commandment is charity out of a pure heart. 1 minute. ഒരു മിനിറ്റ്. The objective of the commandment. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശം is love. സ്നേഹമാ. Everybody say love. Love. If anybody preach disunity, ആരെങ്കിലും അനൈക്യം പ്രസംഗിച്ചാൽ, and say like, you know, your pastor doesn't know this, ഈ ഭാഷയ്ക്കൊന്നും അറിയാമല്ല, and divide you, അവർ നിങ്ങളെ പാസ്റ്ററെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിച്ചാൽ, God doesn't send that man here. അവരെ ദൈവം അയച്ച പ്രവാചകരല്ല. God is a builder. ദൈവം പണിയുന്നവനാ. This is a God appointed man. ദൈവം അംഗീകരിച്ച മനുഷ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. If God has no problem ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ, raising him up, ഇവനെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തിന് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ, accepting him up, അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ, why do you have a problem? നാട്ടുകാർക്ക് എന്താ പ്രയാസം? Praise God. Hallelujah. In the name of Jesus, all false teachers flee. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരും മാറിപ്പോട്ടെ. All false teaching flee. എല്ലാ ദുരുപദേശവും മാറട്ടെ. Because the objective of the word of God is love. ദൈവവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശം സ്നേഹമാണ്. It binds us together. അത് നമ്മളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Praise the Lord. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together with love. Hallelujah. The first objective is love. ഉപദേശത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം സ്നേഹം നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And the second one, you see it? രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. You read it and from there. And of a good conscience. Read it loud. 1, 2, 3, 4. And of a good conscience. 1 minute. ഒരു മിനിറ്റ്. Good conscience. നല്ല മനസാക്ഷി.
And I am very friendly with Pastor Sheju. ഇതുമായി അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. Somebody comes and tells me something. എന്നോട് ഏതാണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു. Some lie of the devil, I believe. പിശാചിന്റെ എന്തോ ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞു. You know, then like അറിയാം, നിന്നെ അറിയാം. your attitude changes. നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറും. Truth prospers your soul. നോക്കണമേ, സത്യം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ Lies corrupt your soul. ഭോഷ്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹി ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. A unrenewed soul cannot present a body pure and holy. പുതുക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. നിന്റെ മനസ്സ് പുതുക്കിക്കണം. സ്തോത്രം. How do I know this? ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? When I examined myself, I knew it. എന്നെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ. I'm not better than you. ഞാൻ നിങ്ങളെക്കാളൊന്നും വലിയ ശ്രേഷ്ഠനൊന്നുമല്ല. Anybody living in the flesh ജഡത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശ്വാസിയെ vulnerable. പിശാച് നിന്നെ ഇട്ട് പാറ്റാൻ നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യരുത്. ഉറച്ചു നിൽക്കണം. Don't give access to the one who corrupts you. നിന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ ഒരു Bad company corrupts good character. Bad company corrupts good character. കേട്ടോ ഹലോ, സഭയിലുള്ള പാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോണം. ഹലോ, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് നിന്നെ നശിപ്പിക്കും. Children, girls, boys, you are precious for your parents and the church and Jesus Christ. Bad company corrupts good character. Your conscience will be corrupted. Your good conscience. When the pastor asks you the truth, where were you yesterday? Everybody understands his language. Because we all speak it, right? I mean, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Because you don't have good conscience, so that you cannot speak the truth. നല്ല മനസാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. You will cover the truth. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ മൂടി വെക്കും. സ്തോത്രം. Father asked, "Where are you, Adam?" ദൈവം ചോദിച്ചു, ആദാമേ നീ എവിടെ? ആദാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു. Before he had a conversation, നേരത്തെ ദൈവവുമായി സംഭാഷിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാ. Adam walked with God. ആദാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നടന്നവനാ. Now he is scared of God. ദൈവത്തെ പേടിയാ. His good conscience. നല്ല മനസാക്ഷി. Because wife's bad company. ഭാര്യയുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ. I asked this question, ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചോദിച്ചു. The old snake, everybody say, the old snake deceived the Eve. Deceived Eve. But who deceived the Adam? ആദാമിനെ ആരാ ചതിച്ചത്? ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാം, അമ്മ പതുക്കെ. ഹല്ലേലൂയ. Adam was created in the image and glory of Christ, the last Adam. അവസാനത്തെ ആദാമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിലും മഹത്വത്തിലുമാണ് ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. He knew. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. The old snake is cunning. പഴയ പാമ്പ് മഹാവൃത്തികെട്ടവനാണെന്നറിയാമോ? God has given him authority. ദൈവം അവന് അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നു. To kick the old snake out. പഴയ പാമ്പിനെ പുറത്തു കളയാൻ അധികാരം കൊടുത്തിരുന്നു. But this happened. എന്നാൽ ഇത് സംഭവിച്ചു. The wrong assumption. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. The half truth spoken by the deceiver. വഞ്ചകൻ സംസാരിച്ച പകുതി സത്യം ഹവ്വായെ ചതിച്ചു, അവൾ ആദാമിനെ ചതിച്ചു. No, I believe Adam cannot be deceived by anybody. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആർക്കും ആദാമിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Then who deceived Adam? ആദാമിനെ ആരാണ് ചതിച്ചത്, വഞ്ചിച്ചത്? Adam deceived himself. ആദാം തന്നെ ചതിക്കുക ചെയ്തത്.
Amen. Yes. He knew this conversation might end in deception and corruption. അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിലായി തീരുമെന്ന്. Ignorance. അറിവില്ലായ്മ. Yeah. ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ. You know, like long time back when the computers came in our Kerala, you know, our parents said, "Ah, appa bhayangara computer." കേരളത്തിലെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ, they are all computers. ഭയങ്കര എന്തോന്നാ. The parents used to say these children are always in computers. WhatsApp is not a computer. WhatsApp is not a computer. Praise God. WhatsApp computer അല്ല കേട്ടോ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Facebook is not a computer. Facebook computer അല്ല കേട്ടോ. Praise the Lord. Everything is good. എല്ലാം നല്ലതാ. Everything is good. But everything is not beneficial. എല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനം കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല. Hallelujah. Bad company corrupts good character. ചീത്ത സഹവാസം നല്ല സ്വഭാവത്തെ, നിങ്ങൾ എത്ര ആത്മീയരാണെങ്കിലും ഞാൻ ഊന്നി പറയട്ടെ, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങളെ നാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞേ, അവോയ്ഡ് ബാഡ് കണക്ഷൻസ്. And good teaching will end up in faith unfeigned. I don't know. I need to look at some other. നല്ല ഉപദേശമാണെങ്കിൽ മാലിന്യമില്ലാത്ത വാട്ടവും കോട്ടവും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിൽ ചെന്നെത്തിക്കും. True faith. സത്യവിശ്വാസം. It will edify your faith. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അത് ഗുണീകരിക്കും. Your faith will increase. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. And your faith will be on the truth. വിശ്വാസം സത്യത്തിലായിരിക്കും. Not fables. കെട്ടുകഥയിലല്ല. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, many people are addicted to prophecies. ഒരുപാട് പേർക്കും ദൂതന്മാരെന്നോ ദൂതെന്നോ കേട്ടാ പിന്നെ ജീവനില്ല, അവിടെ കിടക്കും. Any prophet coming, you know, they will go and ask the same question. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടെ പോയാൽ അവനോടെല്ലാം അവന്റെ കാലേ പോയി വീണ്. Last week some prophet said, you know, you'll go to Australia. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകും. And the week before some other prophet said you'll go to England. വേറൊരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകും. Yesterday some prophet said, you know, you'll go to Kochi. ഇന്നലെ ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ കൊച്ചി പോകും. Now you're confused, so you're going to the next prophet. ആകപ്പാടെ തലവേദന, ഇത് എവിടെ പോകും? അടുത്ത പ്രവാചകൻ. This is the greatest prophecy. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവചനം. അത് അവര് പോകുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, these days I have a problem with, sometimes I have a problem with prophecy, even though I prophesy. ഞാൻ പ്രവചിക്കാറുണ്ട്. സഭയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സഭയെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. Church, I want you to know false prophets. Lift your hands and say yes. Because the sign of a false prophet, I say, they will not speak the whole truth. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ സത്യം മുഴുവൻ പറയത്തില്ല. They want, for them, they are blinded to immorality, or, you know, they won't be able to say correction. ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളതൊന്നും ഈ പ്രവചനത്തിൽ കാണത്തില്ല. You know, this Achayan comes from Variapuram. വാര്യാപുരം യോനാച്ചാന്റെ അടുത്ത ആളാ. I was very close to him, a great prophet. ഞാനും വാര്യാപുരം യോനാച്ചാന്റെ അടുത്ത ആളായിരുന്നു. You know, he was living on a small hill. ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു വാര്യാപുരം യോനാച്ചാൻ. From the main road you need to climb like 100 meters. ഏതാണ്ട് 100 മീറ്ററോളം ഈ നടന്നു വേണം ഈ അച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ. And great, you know, central pastors and all will come. വലിയ സെന്റർ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം ഈ യോനാച്ചാന്റെ അടുത്ത് വരും. You know, they'll come and they climb the hill. അവർ വലിയ ഇതോടുകൂടിയാ വരുന്നത്. And the steps they'll climb and അവർ കുന്നുകളുടെ മേളിലേക്ക് കയറും. and then they have to turn the side because he'll be sitting there. എന്നിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെ തിരിയണം, കാരണം അദ്ദേഹം കഥാനദാസൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് where the fan is. ഫാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്താന്ന് വിചാരിച്ചു കർത്താനദാസൻ. It's like little, again, 50 meters far from this point. പിന്നെ അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 50 അടി മുന്നോട്ട് പോകണം. So these overseers or big Madhya Pradesh people come, you know, like, അല്ല ഓവർസിയർമാരോ മധ്യപ്രദേശുകാരോ ഒക്കെ എന്നെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ. This matches him. Yes, hallelujah. They come. അവരങ്ങോട്ട് വരും. And they come and they turn this side. അവരിങ്ങനെ വന്ന് സ്തോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിൽക്കും. And he will understand what I'm going to say. എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ദൈവദാസന് അറിയാം. And from there, അവിടെ നിന്നേച്ചും പറയും. He'll ask one question. ഒറ്റ ചോദ്യം. What is it? Why have you come? You know, the body language I'll show you. This is how the prophet is. This is how a prophet used to ask. ഞാൻ കുട്ടപ്പിച്ചാന്റെ അപ്പുറത്തെ കോരപ്പന്റെ. When they hear this voice,
These big center pastors will all struggle. I am so and so. They'll shrink small. They become so small before the big real prophet. How many questions asked? എത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചു? That is only the prophet said. Who is there? It just enters your ears. It shakes up the whole personality. Pass through the flesh, gets into the heart, Oh. and asks the question, what? ജഡമത്തിനെ അടിച്ച് പാരത്തി ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. എന്താ? Most of the time, people ask, where is the bathroom? മലയാളം പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. It was scary. I'd like to be a prophet like that. I miss such prophetic voices today. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവചന ശബ്ദം ഇല്ല. സ്തോത്രം. Now we only wanted to hear, like, when will I get my green card, citizenship, I mean, welfare, my God, many things. I mean, my degree. പ്രാർത്ഥിച്ച് പറ, ഗ്രീൻ കാർഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന്. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This is what the word of God is saying. ദൈവവചനം പറയുന്നത് എന്താ? Good conscience. നല്ല മനസാക്ഷി. It is spoken to deliver, yes, develop good conscience. നല്ല മനസാക്ഷി ഉളവാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഉപദേശം. So there is no division. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭിന്നതയില്ല. Church of God, one in heart. ദൈവസഭേ, one in heart you proclaim, no division. ഒരു ഹൃദയത്തോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ, no division. We will stand united. ഞങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ഐക്യതയിൽ നിൽക്കും. Come on, give a confession of faith. This is important. ഈ പറയുന്ന കേട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വാ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞേ. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞേ, no division. We shall stand in the unity of the Spirit. Hallelujah. On the foundations of Christ we will be one. On the foundations of Christ we will be one. We will be the pillars of truth. We will be the pillars of truth. Amen. This is a great position in the kingdom of God. ദൈവരാജ്യത്തിലെ വലിയൊരു സ്ഥാനമായത്. I know, like, many people didn't take care of me to speak this now. ഇത് പലരും ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ it's okay. I am just asking, like, I mean, do we have any other agenda? Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. Yeah. But this is what the word of God is saying. ദൈവവചനം പറയുന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord. This is the lovely, lovely, lovely prophecy. ഇതാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പ്രവചനം. How to discern the ministers of God and their messages. ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെയും സന്ദേശങ്ങളെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം? 1 Timothy 1st chapter 5th verse. Never forget. 1 തിമോഥെയോസ് 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യം മറക്കരുത്. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. Risen From the dead, and He is. Use your mic and sing. Be there. Every shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Return to the word of God. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി Return to the truth. സത്യത്തിലേക്ക് One മടങ്ങി more experience, ഒരു അനുഭവം കൂടെ and പറയാം. I'm closing. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. There's a pastor in IPC Wycombe. വൈക്കം IPC you are being online. Okay, no problem. വൈക്കം IPC ഒരു ദേവദാസനുണ്ട്. His name is Babu Chan. ബാബു ചാൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. Praise the Lord. Praise the Lord. And Babu Chan came to the faith from SNDP. SNDP എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു അച്ചായനാണ് ബാബു ചാൻ. He was a prominent leader there. SNDPയിലെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. And some people came to his wife തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചിലർ കടന്നു വന്നു with a Bible. വേദപുസ്തകവുമായി. Gave her the Bible. വചനം കൊടുത്തു. Spoke to her. അവളോട് സംസാരിച്ചു. Shared the gospel with her. അവളോട് സുവിശേഷം പങ്കിട്ടു. She got saved. അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. സ്തോത്രം. But she was there. അവൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. She was not going to any church. ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ അവൾ പോയി തുടങ്ങിയില്ല. And this man was very sincere and honest man of God. ഈ മനുഷ്യൻ
ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സത്യവാനായ ദൈവദാസനത്രേ. And he had in a joint family system. താൻ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. So they were all living together. അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. He was running a small restaurant. ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. And one day everything was fine. ഒരു ദിവസം എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുന്ന സമയം His mother's sister suddenly passed away. അമ്മയുടെ സഹോദരി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി. And he was very broken. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേദന ഉണ്ടായ ഒരു മരണമായിരുന്നു. Because she was very beloved to him. അവന് ഈ അച്ചായന് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു സഹോദരിയായിരുന്നു. And he was very worried. അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വേദന ഉണ്ടായി. Anyway, like he was working out his restaurant. താൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ he was next week he went to the restaurant. അടുത്ത ദിവസം താൻ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി. And as he was coming to the restaurant from far, ദൂരെ നിന്ന് താൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ there is a crowd outside the restaurant. അതിന്റെ പുറത്ത് തന്റെ ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. And there are lots of people standing there. അവിടെ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് very concerned. വളരെ ആകുലതയോടെ നിൽക്കുന്നു. And when he came near, he was very concerned. അത് വളരെ ആകുലയുണ്ടായി. He came to the restaurant. അവൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. And and people moved to give him way. അവന് വഴി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ മാറി നിന്നു. And he went in. അവൻ അകത്തേക്ക് പോയി. He said, what happened? എന്താ സംഭവിച്ചത്? Nobody spoke anything. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. And suddenly he saw പെട്ടെന്ന് അവൻ ഒരു കാര്യം a കണ്ടു. body lying on the table. ആ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ശരീരം കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു. And he came near. അവൻ അടുത്ത് വന്നു. That's his brother. That's his brother. അവന്റെ സഹോദരൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത്. He is no more. അവനും മരിച്ചു. And one shock last week. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ ഇതും. Now this is the second one. രണ്ടാമത്തേത്. His wife was pregnant. അവന്റെ ഭാര്യ സമയത്ത് ഗർഭിണിയാണ്. He was so broken. ആകെ തകർന്ന അവസ്ഥ. And in the same month, അതേ മാസം his wife was in the hospital. അവന്റെ ഭാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ she was pregnant. അവൾ ഗർഭിണിയാണ്. And in the labor room, അവിടെ പ്രസവ മുറിയിൽ a difficult time, പ്രയാസമുള്ള സമയം, he was asked to buy a particular medicine. ഒരു പ്രത്യേക മരുന്ന് മേടിക്കുവാൻ താൻ നിർബന്ധിതനായി. He went to the hospital. താൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി. And he came back. തിരിച്ചു വന്നു. And came to know, അവൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു, because she was pregnant at the time it was nearing the time of delivery. പ്രസവത്തിന് സമയമായി. The baby came out. കുഞ്ഞ് പ്രസവം നടന്നു. But baby was no more. കുഞ്ഞ് ചാപ്പിള്ളയാണ്. കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. Third death. മൂന്നാമത്തെ മരണം. After some time, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it became complicated for the hospital to handle the bleeding of their sister. ഈ സഹോദരിയുടെ ബ്ലീഡിംഗ് നിർത്തുവാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു. And it didn't stop. അത് നിന്നില്ല. She passed away. അവളും മരിച്ചുപോയി. 1 month. ഒരു മാസം of sadness. ദുഃഖത്തിന്റെ തീവ്രമായ ഒരു മാസം. Sorrow. Everybody in home crying. ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കരയുക. He has one child. ഒരു മകനുണ്ട്. One girl. ഒരു മകളാണ്. He came back. തിരിച്ചു വന്നു. And he was weeping. അവനും കരയുകയാണ്. And he decided. അവൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു. The 5th death will be mine. ഒരു അഞ്ചാമതൊരു മരണം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് എൻ്റെ ആയിരിക്കും തീരുമാനിച്ചു. And something sensing by one of his uncle came and said, അവന്റെ ഒരു അങ്കിള് വന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, your child needs you. നിന്റെ കുഞ്ഞിന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. Don't do anything wrong. തെറ്റായിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. Don't make a wrong decision. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. And he went. ആ അങ്കിൾ അങ്ങ് പോയി. But he decided എന്നാൽ അവനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. to take a blade. ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് and cut his vein. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. And the blade was kept underneath the table sheet. ടേബിൾ മേശവിരിയുടെ താഴെ ഇത് വെച്ചിരുന്നു. And everybody slept in the night. എല്ലാവരും രാത്രി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ He waited till 2 o'clock in the morning. രാത്രി 2 മണി വരെ അവൻ ഉണർന്നിരുന്നു. And he stood up. അവൻ എഴുന്നേറ്റു. And he was nearing the table. അവൻ ആ മേശയ്ക്ക് അടുത്തെത്തി. To take the blade under the sheet. ആ ഷീറ്റിനടുത്തുള്ള ബ്ലേഡ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. But when he was nearing the sheet, എന്നാൽ ആ മേശവിരിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ the double-edged sword Hallelujah was there on the table. വേദപുസ്തകം ആ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്.
not a match. ഒരു മനുഷ്യനല്ല. Double-edged sword with a blade. ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാർച്ചയുള്ള മൂൾ, ഇത് വാൾ. This is the double-edged sword. ഇതാണ് ആ കാര്യം. If no preacher preach, ആരും this will preach itself. ആരും പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ പ്രസംഗിക്കും. When he saw the Bible, വേദപുസ്തകം കണ്ടപ്പോൾ he remembered, അവൻ ഓർത്തു, this Bible was Father's love letter to my wife. എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പിതാവായ ദൈവം She സംസാരിച്ചു. was very passionate about this book. അവൾക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ തീവ്രമായ സ്നേഹമായിരുന്നു. He opened the Bible അവൾ വേദപുസ്തകം തുറന്നു. and he read a verse. ഒരു വാക്യം വായിച്ചു. Jesus saying, യേശു രക്ഷിക്കുന്നു. I will never leave you ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, nor forsake you. ഒരു നാൾ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല. And God spoke to him. ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. Now he is a man of God. ഇപ്പോൾ അവൻ ദൈവദാസനാണ്. Pastor in an IPC church. ഒരു IPC സഭയിലെ പാസ്റ്ററാണ്. Very dear man of God to me. എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസനാണ്. If nobody preach, ആരും പ്രസംഗിച്ചില്ലേലും this word can preach. ഈ വചനത്തിന് പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കും. Close your eyes. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാമോ? And if it speaks, ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ this is what God is doing in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. God is prospering your soul. നിങ്ങളുടെ ദേഹിയെ ദൈവം ഗുണീകരിക്കുകയാണ്. Without prospering your soul, നിങ്ങളുടെ ദേഹി ഗുണീകരിക്കാതെ, we cannot present our body pure and holy. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ യാഗമായി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. Unrenewed soul cannot present the body holy. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധമായി സമർപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കണം. The corrupt soul can only present a corrupt flesh. തെറ്റായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ട ശരീരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും. I leave you with a thought. ഒരു ചിന്തയുമായി ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ. You know, it is for me, the spirit, soul and body ആത്മദേഹി ശരീരാദികൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം is like this. ഇങ്ങനെയാണ്. Jesus bought it with a price. യേശു അത് ഒരു വില കൊണ്ട് മേടിച്ചു. Tell yourself, I am the temple of the Holy Spirit. പറഞ്ഞാട്ടെ, I am the temple of the Holy Spirit. I belong to Christ. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നു. I didn't pay the price for myself. I didn't pay the price for myself. I mean, Jesus paid the price for me. Jesus paid the price. I don't belong to myself. I don't belong to myself. So this whole life is like a car. Car. C-A-R. ഒരു കാർ പോലെയാണ് ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ. Okay? Human life is like a car. മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു കാറിനെ പോലെയാണ്. A born again life of the child of God is like a car. ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ ഒരു കാറുമായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം. The supreme owner of the car is Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവാണ് ആ കാറിന്റെ പരമാധികാരി. But this car has been given to the human spirit. ഈ കാർ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുക, to use it. ഉപയോഗിക്കുവാൻ. Okay? So the spirit sits at the back seat. ആത്മാവ് ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു. But the driver is the soul. ഓടിക്കുന്നത് ദേഹിയാണ്. ആമേൻ. Man. ആമേൻ. And the flesh is the servant. ജഡം ദാസനാണ്. When our inner man is strengthened, നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടുമ്പോൾ we can boss over the soul. നമുക്ക് ഈ ദേഹിയുടെ മേൽ നമുക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുക്കാം. The spirit is the master being. ഈ ആത്മാവ് ഒരു യജമാനനാണ്. Soul is the manager. ഈ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനേജറെ പോലെയാണ്. He drives. അവനെ ഓടിക്കുന്നത്. Car want to go from here to Detroit. ഇവിടുന്ന് ഡീട്രോയിറ്റ് വരെ കാർ ഓടിക്കാം. But the spirit want to go to New Jerusalem. എന്നാൽ പുതിയ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകാൻ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And in the spirit of the inner man, അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിൽ the stimulation of the Holy Spirit is there. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. But the car, the flesh, the mind of the flesh, എന്നാൽ ഈ ജഡ മനസ്സുണ്ടല്ലോ, can stimulate the driver. ആ ഡ്രൈവറിനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റിക്കാം. Go to Sodom and Gomorrah. സോദോം ഗൊമോറയിൽ പോ, യെരുശലേമിൽ പോണ്ട. സ്തോത്രം. Amen. Where do you want to go? എവിടെ പോണം? Where do you want to enter? എവിടെ ചെല്ലണം? ഹല്ലേലൂയ. You need to enter New Jerusalem, പുതിയ യെരുശലേം, the city of the King. നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ പട്ടണം പുത്തൻ യെരുശലേമിലാ പോണ്ടത്.
if your inner man doesn't have communion with Christ, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യന് ക്രിസ്തുവുമായി യാതൊരു കൂട്ടായ്മയും ഇല്ലെങ്കിൽ, we will say constant communion. ഞങ്ങളാണ് പറയും നിരന്തരം കൂട്ടായ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ, Praise the Lord. ദൈവമേ, Your inner man will not be able to tell the soul what to do. നിന്റെ അകത്തെ ആത്മ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജഡ മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന്റെ അടിമയായി കിടക്കേണ്ടി വരും. Driver will drive the car according to the stimulations that is the car is giving. Nice wake, nice roads, you know. I mean it's like highway 95 or whatever. ജഡം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ നരകത്തിൽ ചെല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ സമാധാനം പുത്തൻ യെരൂശലേമാണ്. So the soul needs prosperity. അപ്പോൾ ആത്മാവ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം, to obey God. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ തക്ക പാകത്തിൽ. Amen. But God is able. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. To do this to you. ദൈവം ശക്തനാണ്. In Thessalonians 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:22 അതിങ്ങനെ പറയുന്നു, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളെ വേർപെടുത്തട്ടെ, കൊള്ളരുതാത്തതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കട്ടെ, പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവ്, ദേഹിയും ശരീരവും സൂക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ, പൂർണ്ണമായി അനിന്യമായി തീരട്ടെ, അനിന്യമായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ. ഗ്ലോറി. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ദേഹിയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കർത്താവ് തന്ന വചനമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ലോർഡ്. താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Can you lift your hands and praise God? We heard a wonderful full message. Thank the Lord for that. And right now let's pray and bless the man of God. Brother Viju's arrival was a God sent. It is God's plan. Hallelujah. He has so much of testimonies which the Lord will bring to your ears according to his time and plan. Church, when we bless somebody, it's an amazing blessing. It is an amazing blessing. After the Lord Jesus Christ, the pure church has the authority to bless. So let's bless him. We are blessed to bless. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ വചനം കേട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും? Hey sir, anybody who is not blessed because through this word? They're all blessed. Aren't you blessed? നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടില്ലേ? Then what is the way to thank God? നമുക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ പറ്റും? Thank you for sending your man into our midst. Father, in the name of Jesus, please take full authority in this place and bless your son. Thank you for releasing your powerful word on us. We understand the balance. We understand the beauty of holiness. We understand the need to prosper our soul. Let our soul be guided by the Holy Spirit at all times. And we bless your son. We bless everything concerning him. He is already blessed in the heavenly places. But you have given us an authority to speak to his blessings and increase in the name of Jesus. Let him prosper. Wherever he goes, let him prosper. Let goodness be added to him. The blessings be added to him. And let every blessing bring a praise from him in the gift that you have given to him. Let new songs birth, songs of praise from different experiences. Let new songs of birth of praise come up. Bless his family. Bless his church in Kochi. Let their vision enlarge. Every area you have given to them, let them congregate for Jesus. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.